13 جولائی کا دن کشمیریوں کے عزم و حوصلے اور جدوجہد کا نشان۔ آج دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 1931 کو اسی روز ڈوگرا فورسز نے آزان دینے پر فائرنگ کر کے 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریلیوں اور تقاریب کا انعقاد۔ کشمیری بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آج کے دن شہداء نے ڈوگرا راج کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد رکھی۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا۔ کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیاں روز کا معمول بن چکا۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ یوم شہدائے کشمیر پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ آزان کے احترام میں سینہ تان کر گولیوں کا سامنا کرنے والے 22 کشمیری شہداء کی قربانی کو سلام۔ ڈوگرا راج کی بندوقیں اور بھارتی ریاست کا تشدد دونوں ہی ایک ظلم کی مختلف شکلیں ہیں۔ امن سے انکار جنگی ذہنیت کا ثبوت۔ یوم شہدائے کشمیر تجدید عہد کا دن۔ پاکستان کشمیریوں کے حق کے آزادی کا محافظ بھی ہے، علمبردار بھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم شہدائے کشمیر پر پیغام۔ آزادی کی جدوجہد ہر کشمیری کے دل کی دھڑکن۔ 94 برس قبل آزان مکمل کرنے کے لیے 22 کشمیریوں نے جان دے دی مگر سر نہیں جھکایا۔ 13 جولائی 1931 شہادتوں کا آغاز تھا جو آج بھی جاری ہے۔ کشمیریوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ ایک دن کشمیر میں آزادی کی اذان ضرور گونجے گی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک۔ یوم شہدائے کشمیر پر نیو یارک کی مصروف سڑکوں پر چلنے والے ڈیجیٹل ٹرک کشمیریوں کی آواز بن گئے۔ ڈیجیٹل مہم میں سکرینز پر بھارتی مظالم کے خلاف پیغامات درج تھے۔ کشمیر کی دہائیوں پرانی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر کے تنازع کی وجہ سے خطہ کسی بھی وقت تباہ کن جنگ کا میدان بن سکتا ہے۔ کشمیری رہنماؤں کا اظہار خیال۔ پاکستان کا جوہری پروگرام اپنے دفاع کے لیے ہے، جہریت کے لیے نہیں۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی میں ایٹمی جنگ کا اندیشہ پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کا مثبت جواب دینے کی بجائے جہریت کا راستہ اختیار کیا۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھرپور کارروائی کی اور دشمن کو تاریخی سبق سکھایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اڑان اوورسیز پاکستانی اسکالرز پروگرام کی شرکاء سے خطاب۔ ٹیم ورک، عوامی خدمت اور کارکردگی پر یقین رکھتا ہوں۔ کارکردگی کی بنیاد پر جانچ کا پیمانہ ہی تبدیلی ہے۔ عوامی خدمت سے ہم اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ چیلنجز پر قابو پانے کا کٹھن سفر طے کیا۔ اداروں میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ بدعنوانی اور سفارش کلچر ختم کر کے میرٹ اور شفافیت کو فروغ دیا۔ ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف ایک شعبے میں محاصل 12 سے 50 ارب روپے ہو گئے۔ وزیر اعظم۔ ملک بھر میں آج سے مانسون کی موسلا دھار بارشوں کے سلسلے کا آغاز۔ 17 جولائی تک جاری رہنے والے اسپیل میں مری، گلیات، مانسہرہ، کوہستان، نیبٹ آباد، بنیر، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، نوشہرہ، سوابی، مردان، اسلام آباد، راول پنڈی، ڈی جی خان، شمال مشرقی پنجاب، بلوچستان اور کشمیر کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک کی عام طرف متاثر ہونے کا خطرہ۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا اندیشہ۔ امریکی صدر کا برازیل پر 50% تجارتی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان۔ یورپی یونین اور میکسیکو پر بھی 30% تجارتی ٹیکس عائد۔ ٹیکس 1 اگست سے ان ممالک کی درآمدات پر نافذ العمل ہوگا۔ جوابی ٹیرف کی صورت میں مزید ٹیرف لگائیں گے۔ استثناء صرف امریکہ میں مصنوعات سازی کی صورت میں دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ۔ یورپی یونین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات سمیت ضروری جوابی اقدامات کو تیار ہے۔ صدر یورپی یونین ارسولا وان ڈر لائن۔
غزہ میں صہیونی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 18 فلسطینی شہید۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں بمباری میں بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید۔ گزشتہ روز اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں 110 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ رفح میں امداد کے منتظر 34 مظلوم فلسطینی بھی شہیدوں میں شامل۔ چین میں انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ، کون بنے گا چیمپئن؟ فیصلہ آج ہوگا۔ فائنل میں پاکستان اور جاپان مد مقابل ہوں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم ٹورنامنٹ میں ابھی تک ناقابل شکست ہے۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے ملائیشیا کو ہرایا۔ اور پاکستان کے کم عمر مارشل آرٹسٹ سفیان محسود کا ایک اور گینیز ورلڈ ریکارڈ۔ 6 سالہ سفیان محسود نے گینیز ورلڈ ریکارڈز کا چیلنجنگ ریکارڈ توڑ دیا۔ کم عمر مارشل آرٹسٹ نے 30 سیکنڈ میں 45 اسٹیپ اپس کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 30 اسٹیپ اپس کا تھا۔ سفیان محسود نے 6 سال کی عمر میں 4 گینیز ورلڈ ریکارڈز اپنے نام کر رکھے ہیں۔ ٹینس گرینڈ سلیم، ویمبلڈن اوپن خواتین سنگلز، پولینڈ کی ایگا شویٹک نے پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں شویٹک کی امریکی کھلاڑی اماندا انیسمووا کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست۔ یہ 1911 کے بعد پہلا موقع تھا جب کسی خاتون نے ویمبلڈن ٹائٹل ایک بھی گیم ہارے بغیر جیتا۔ پولش کھلاڑی کا یہ چھٹا گرینڈ سلیم اعزاز ہے۔ سائیکلنگ گرینڈ ایونٹ ٹور ڈی فرانس 8واں مرحلہ اطالوی سائیکلسٹ جوناتھن میلان کے نام رہا۔ بیلجیم کے واؤٹ وینرٹ دوسرے، آسٹریلیا کی کیدن گرووز تیسرے نمبر پر، سلوینیا کے تادیج پوگاچر کی مجموعی برتری برقرار۔ اور امریکہ میں فٹ بال کی دنیا کی سب سے بڑی کلب چیمپئن شپ فیفا کلب ورلڈ کپ فائنل آج رات کھیلا جائے گا۔ میٹ لائف اسٹیڈیم نیو جرسی میں فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمین کا مقابلہ انگلش کلب چیلسی سے ہوگا۔ یہ پہلا موقع ہے ایونٹ کے فائنل میں ایک ہی بر اعظم کی 2 ٹیمز مد مقابل آ رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج 13 جولائی 1931 کے شہداء اور دیگر تمام کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہداء کشمیر منا رہے ہیں۔ JMS کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ سری نگر کے نقش بند صاحب میں واقع شہداء قبرستان کی طرف مارچ کیا جائے گا جہاں 13 جولائی کے شہداء مدفون ہیں۔ ہڑتال اور مارچ کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے اور تمام آزادی پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے اس کی حمایت کی ہے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا کے تمام بڑے دارالحکومتوں میں ریلیاں، سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر سے ایک بیان میں کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ ہڑتال اور مارچ کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنائیں تاکہ بھارت کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ کشمیری بھارتی تسلط سے آزادی تک اپنے شہداء کے عظیم مشن کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری جدوجہد اسی تحریک کا تسلسل ہے جو 13 جولائی 1931 کے عظیم شہداء نے شروع کی تھی۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کے فوجیوں نے 13 جولائی 1931 کو 22 کشمیریوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ شہید ہونے والے یہ افراد
उन हजारों लोगों में शामिल थे जो अब्दुल कदीर नामी एक शख्स के खिलाफ मुकदमे की समाअत के मौके पर श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर इकट्ठे हुए थे, जिसने कश्मीरी अवाम को डोगरा हुक्मरानी के खिलाफ उठ खड़े होने का कहा था। नमाज ज़ोहर के वक्त एक कश्मीरी नौजवान ने जब आज़ान देना शुरू की तो महाराजा के फौजियों ने उसे गोली मारकर शहीद कर दिया। उसके बाद एक और शख्स आज़ान पूरी करने के लिए खड़ा हुआ तो उसे भी शहीद कर दिया गया। यूं आज़ान मुकम्मल होने तक 22 कश्मीरियों ने अपनी जानें कुर्बान की। यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि यौम शोहदाए कश्मीर उन 22 अजीम कश्मीरियों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है जिन्होंने 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा राज से आज़ादी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सदर ममलकत ने कहा कि कश्मीरी आवाम की जारी जद्दोजहद आज़ादी उन्हीं 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है जिनकी जानिसारी ने कश्मीरी कौम के दिलों में आज़ादी की शम्मा रोशन की। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की बहादुरी, अज़्म और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं जो दहाइयों से भारतीय तसल्लुत के खिलाफ डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया गया है जहाँ कश्मीरी अवाम का मावराए अदालत कत्ल, दौरान हिरासत गुमशुदगियाँ, जबरी गिरफ्तारियाँ, आबादी का तनासुब तब्दील करने की साजिशें और मुसलमानों की शिनाख्त मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी शहदा को सलाम पेश करता है। उन्होंने आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों से अपील की कि वह मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को फौरी नोटिस ले। सदर ममलकत ने अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादत के हुसूल तक कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीरी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादत के हुसूल तक कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई का दिन उन 22 कश्मीरियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की डोगरा फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम कश्मीरी शहदा को उनकी बहादुरी और अज़्म पर सलाम पेश किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादत देने का मुतालबा दोहराया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में 22 कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज़ान के एहतराम में सीना तान कर गोलियां खाने वाले बहादुर कश्मीरियों की कुर्बानी को पूरी पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 13 जुलाई 1931 सिर्फ एक वाक़या ही नहीं बल्कि जुल्म और जबर के निज़ाम के खिलाफ हुर्रियत ज़मीर की पहली घंटी थी। मोहसिन नकवी ने जोर देकर कहा कि शहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को न गोली, न कैद और ना ही कर्फ्यू दबा सकता है। ये पुकार नस्लों तक जिंदा रहेगी। उन्होंने यौम शहदाए कश्मीर को तजदीद अहद का दिन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़, अलमबरदार और सामिन है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने डोगरा राज में शहीद होने वाले कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि श्रीनगर सेंट्रल जेल के सामने 22 कश्मीरियों ने अजीम मकसद की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सान है 13 जुलाई 1931 श्रीनगर की बरसी पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन 22 कश्मीरी शहदा के खून ने जुल्म और जबर के खिलाफ मज़ाहमत की लासवाल दास्तान रकम की। उन शहदा का खून हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की रूह को बंदूकों के जोर से नहीं दबाया जा सकता। खित्ते में पायदार अमन तभी मुमकिन है जब मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक हल किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आलमी बरादरी को कश्मीरियों को इंसाफ, वक़ार और आज़ादी दिलवाने में अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कश्मीर के लिए खून का आखिरी कतरा तक देने से गुरेज न करने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि आज़ान के लिए जान देने वालों ने तारीख रकम की। हक और सच की फतह का दिन अब दूर नहीं। यौम शहदाए कश्मीर पर अपने पैगाम में मशाल मलिक का कहना था कि 94 बरस कबल अजान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने जान दे दी मगर सर नहीं झुकाया। उनका कहना था कि 13 जुलाई 1931 शहादतों का आगाज था जो आज भी जारी है।
آزادی کی جدوجہد ہر کشمیری کے دل کی دھڑکن ہے. کشمیریوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور ایک دن کشمیر میں آزادی کی اذان ضرور گونجے گی. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں. اس دن کی تاریخی اہمیت اور پس منظر کے بارے میں جانیے عادل احمد خان سے. 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا سامراج کی جانب سے کشمیر میں خطبہ عید کی بندش اور نماز جمعہ پر پابندی کے خلاف ایک کشمیری نوجوان عبد القدیر خان کی جذبات سے بھرپور تقریر پر اس کے خلاف مقدمے کی سماعت کے پہلے روز سری نگر جیل کے باہر جمع مظاہرین میں سے کسی مسلمان نے نماز ظہر کے وقت اذان دینے کی کوشش کی تو وہاں تعینات ڈوگرا فوج نے اس پر گولیوں کی بوچھار کر دی. اذان کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرنے کے لیے ایک اور نوجوان اٹھا مگر اس کا انجام بھی پہلے شخص کے جیسا ہوا. یوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک اذان کی تکمیل کے لیے 22 فرزندان توحید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ تاریخ کی منفرد اور عظیم اذان تھی جسے مکمل کرنے کے لیے 22 مسلمانوں نے اپنے لہو کا خراج پیش کیا. جو حالیہ تحریک کا آغاز ہوا بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اس کی بنیاد 1931 کی قربانیوں نے ہی رکھی تھی. ہم یہ 13 جولائی 1931 کا واقعہ جو ہے پوری کشمیر کی ہسٹری میں چونکہ حریت کا ایک پیغام دیتی ہے. گزار ریاست جموں و کشمیر کے اندر یہ جو آپ کے نوجوانان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو اس کی ابتدا یہی لہو تھا جس سے کشمیر کی آزادی لکھی گئی ہے. 13 جولائی کو ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ کشمیریوں نے تحریک آزادی کو کیسے چلانا ہے کیونکہ اس وقت ڈوگروں کے خلاف ہوتی لیکن وہی ایک انسپائریشن ہے کشمیریوں کے لیے. 13 جولائی 1931 کے شہداء کی یاد میں دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہر سال 13 جولائی کا دن یوم شہدائے کشمیر کے طور پر مناتے ہیں اور ریاست گیر جلسے جلوس سیمینار اور مظاہروں کا انعقاد کر کے تحریک آزادی کشمیر کے اولین شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. 13 جولائی 1931 کے شہداء نے کشمیری مسلمانوں کے لیے واضح سمت کا تعین کیا اور یہ وہ پہلا قطرہ ناحق تھا جس نے تحریک آزادی کشمیر کے نقشے کو اپنے لہو سے رنگین بنایا. عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد. بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں حق و انصاف کے حصول کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مختلف آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے چسپاں پوسٹرز میں غیر قانونی طور پر جیلوں میں بند حریت رہنماؤں کی تصاویر موجود ہیں. پوسٹرز میں لکھا ہے کشمیری اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور بھارتی تسلط سے ضرور آزادی حاصل کر کے رہیں گے. پوسٹرز کے ذریعے عالمی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ نہتے کشمیریوں پر جاری وحشیانہ بھارتی مظالم کا نوٹس لیں اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کریں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے کشمیری شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء نے اپنی قیمتی جانیں بنیادی حقوق کے حصول اور ظالمانہ حکمرانی کے خلاف قربان کی جو ناقابل فراموش ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق میر وائس عمر فاروق نے بیان میں کہا کہ شہید ملت میر وائس مولوی محمد فاروق کے دور سے یہ روایت رہی ہے کہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار شہداء تک پرامن جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں حکومتی پابندیوں کے باعث ایسی تقریبات ممکن نہیں. آج ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کریں گے اور مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھیں گے. دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جارحیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے ہے. اسلام آباد میں اڑان پاکستان سمر اسکالرز پروگرام کے شرکاء سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اداروں میں اصلاحات کا عمل آگے بڑھا رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اڑان پاکستان سمر اسکالرز کے لیے منتخب طلبہ سے گفتگو میں اہم قومی اور پالیسی سازی سے متعلق امور پر اظہار خیال کیا اور شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے. پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں کشیدہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی ہماری مخلصانہ پیشکش کا مثبت جواب دینے کی بجائے جارحیت کا راستہ اختیار کیا. پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی. defended our country. In that self-defense action, 6 planes were downed. We responded with full might, which taught our enemy a lesson of their life. We won this conventional war through modern techniques, modern technology, and so on and so forth. And flashing point
of a nuclear war never came. By the grace of God, inshallah, it will never come. Our nuclear program is for our self-defense. It is not for aggression. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुआशी इशारियों में नुमायां बेहतरी आई है। सिफारशी कल्चर और करप्शन के खात्मे, शिफाफियत और टैक्स दायराकार में इजाफे के लिए FBR में इस्लाहात का अमल तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। Today, digitalization is the hallmark in FBR. Everything is being converted from papers to IT-led initiatives. And of course today, AI-led initiatives. As a result, a sector in our industry, which was contributing just 12 billions, will now be contributing through enforcement more than 50 billion rupees. वज़ीर आज़म ने कहा कि टीम वर्क और कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। अवामी खिदमत और तरक्याती अहदाफ के उसूल के लिए हम सब जवाबदेह हैं। Performance is the name of the game. I have no love lost for any person. They are all my very honorable, respected colleagues, whether they are bureaucrats, professionals, ministers. They are my masters if they are serving the nation. And I don't know them if they're not serving the nation. We have to achieve our targets. If we would have failed to serve the cause of this country, and I will have to face the music along with my colleagues, if we're able to deliver, we can stand with our head high in public domain. एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। 2022 के तबाहकुन सैलाब से अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। आलमी सतह पर कार्बन इखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। इस सिलसिले में इज्तिमाई इक़दामात ज़रूरी हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। समर स्कॉलर्स प्रोग्राम में मुल्क भर से नौजवानों की शमूलियत खुश आइंद है। वज़ीर आज़म ने शुरका को मुखातिब करते हुए कहा कि वो समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ शोबों, वजारतों और इदारों में बेहतरी और खामियों का मुशाहिदा करें। आपका फीडबैक हुकूमती निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुफीद साबित होगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। SIFC का दूसरा साल शफाफ मईशत की बुनियाद। SIFC के दूसरे साल में करप्शन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त और फैसला कुन इकदाम किए गए। मज़ीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मईशत बरसों से मुख्तलिफ चैलेंजेस से दो चार रही है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा वो गैर मरई नुकसान है जो स्मगलिंग, टैक्स चोरी और मुआशी बेकायदगियों के जरिए मुल्क के वसाइल को दीमक की तरह चाट रहा है। रियल स्टेट से लेकर तंबाकू, फार्मास्यूटिकल से लुब्रिकेंट्स तक ये शोबे सालाना खरबों रुपए के नुकसान का सबब बन रहे हैं। मगर अब SIFC के तहत शुरू की गई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इस गैर कानूनी मईशत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज है। पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस कई दहाइयों से मौजूद हैं, जहां स्मगलिंग और टैक्स चोरी कीमती वसाइल का ज़िया कर रही है, जिससे इक्तसादी तरक्की में रुकावट आती है। रियल स्टेट के शोबे में सालाना तकरीबन 500 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है, जबकि हुकूमत स्मगलिंग और टैक्स की लीकेज को रोककर सालाना 2 खरब रुपए से ज्यादा का मुहासिल हासिल कर सकती है। गैर कानूनी तंबाकू तिजारत में 310 अरब रुपए का नुकसान होता है। टायर और लुब्रिकेंट के शोबे में 106 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है और फार्मास्यूटिकल सनत में सालाना 65 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये अमल मार्केट की हरकियात को बिगाड़ता है और सरमायाकारों का एतमाद कम करता है। अब हुकूमत और SIFC का इश्तराक इस गैर कानूनी नेटवर्क को तोड़ने के लिए मैदान में उतर चुका है। सीमेंट, तंबाकू, खाद और चीनी जैसे सनतों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम्स की तैनाती एक अहम इकदाम है। इकदामात का असर भी सामने आ चुका है। FBR ने माली साल 2025 की जुलाई ता मार्च की मुद्दत में 8.452 खरब रुपए जमा किए, जो बजट के हदफ 9.168 खरब रुपए से कम है। ताहम ये गुज़श्ता साल 6.665 खरब रुपए के मुकाबले में 27% ज्यादा है। माहाना बुनियाद पर FBR ने मार्च में 1.114 खरब रुपए जमा किए, जो 1.219 खरब रुपए के हदफ से 105 अरब रुपए कम है। ताहम
ये गुज़श्ता साल 841 अरब रुपए के मुकाबले में 32% ज़्यादा है। ये कामयाबी हुकूमत के मालियाती मकासद को मस्बत अंदाज में पूरा करने में मददगार साबित हो रही है, जिससे आमदनी में मुसलसल इजाफा और GDP के हिसाब से टैक्स का तनासुब बेहतर हो रहा है। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी FDI में मस्बत रुझानात, खास तौर पर मार्च 2024 में नुमायां इजाफा SIFC के इक़दामात की मुअस्सरियत को उजागर करता है, जो सरमायाकारी के मंजरनामे को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के नताइज, एंटी स्मगलिंग इक़दामात, खाद जब्त 10,447.38 मैट्रिक टन, गंदम आटा जब्त 3,547.64 मैट्रिक टन, चीनी जब्त 1,228.283 मैट्रिक टन, सिगरेट जब्त 3,79,991 स्टेक, कपड़ा जब्त 22,952 रोल्स, ईरानी तेल जब्त 22.923 मिलियन लीटर, एंटी हार्डिंग इक़दामात, खाद जब्त 56,369.95 मैट्रिक टन, गंदम आटा जब्त। और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि दयार गैर में बसने वाले पाकिस्तानी हमेशा वतन के मुश्किल वक्त में मददगार साबित हुए हैं। वज़ीरीन कौंसिल बटल में ज़कात फाउंडेशन USA के ज़ेर-ए-एहतमाम 100 यतीम बच्चों में हाइजीन किट्स की तकसीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब में सरदार शाहजहां यूसुफ समेत अवामी नुमाइंदों और बच्चों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ने यतीमों की किफ़ारत को सदका जारिया करार देते हुए मुखय्यर हज़रात से अपील की कि वो गरीब और यतीम बच्चों की फलाह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है, ख्वाहिश है सूबे में मुस्बत तब्दीली आए। KPK मजीद सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उनकी जमात मुशावरत से फैसला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ANP से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि सीट एडजस्टमेंट के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में आज से शुरू होने वाला मानसून बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर खान से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में आज मतला अबर आलूद है, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे दर्जा हरारत में कमी आई है। आज लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से जो है वो हफ्स की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत का एहसास भी बढ़ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 71% है। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जिससे बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होगा जो 4 से 5 रोज़ तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का इम्कान है। PTMA के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र तमाम जो इदारे हैं वो अलर्ट हैं। नशीबी इलाकों में मशीनरी और अमला मौजूद है और साथ साथ जो है वो नदी नालों की सफाई का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रेस्क्यू, इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बारिश की सूरत में शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम जुज़वी अब्र आलूद और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, बालाई और ज़ेनी दीर, सवात, बोनेर, मालाकंड, बाजोड़, एबटाबाद, बटकराम, शांगला, कोहिस्तान, तोरगर, मानसेरा, कुरम, खैबर मोहम्मद, औरकज़ई, पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, कोहाट, हंगू, करक, बनू, लकी मरवत, डाई खान, टांग, शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अजला में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सूबे में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत बन्नू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس زدہ رہنے کا امکان ہے، تاہم بعد از دوپہر خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنوبی وسطی پنجاب، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، جنوب مشرقی سندھ اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ یوں رہے: دالبندین 44، نوکنڈی 43 اور خیرپور میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ اور مشرق وسطی کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی بربریت مسلسل جاری ہے۔ مختلف علاقوں پر صبح سے ہونے والے حملوں میں مزید 18 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق نصیرات پناہ کیمپ میں ایک گھر پر اسرائیلی بمباری میں 10 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ شہداء میں بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ سٹی میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ المواسی پناہ گزین کیمپ کی خیمہ بستی پر بمباری سے 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 110 فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ رفح میں خوراک کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کے حملے میں 34 افراد شہید ہوئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں گھر گھر تلاشی کی کارروائی کے دوران متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان دوحہ میں بالواسطہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں، تاہم اسرائیلی میڈیا نے مذاکرات جاری رہنے کا دعویٰ کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق صہیونی حکومت کو غزہ سے انخلاء کے طریقہ کار پر اختلاف ہے۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے پیش کردہ انخلاء کے نقشوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان نقشوں کے تحت 40% علاقہ صہیونی حکومت کے قبضے میں رہ جائے گا۔ امدادی سامان کی ترسیل اور حفاظتی ضمانت سے متعلق معاملات بھی مذاکرات میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ حماس کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل ان حدود تک پیچھے ہٹے جن پر وہ پچھلی جنگ بندی کے وقت موجود تھے۔ اسرائیل اور حماس کے وفود گزشتہ ایک ہفتے سے قطر میں ہی موجود ہیں۔ امریکہ، قطر اور مصر جنگ بندی کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تل ابیب میں ہزاروں مظاہرین نے یرغمالیوں کی فوری رہائی کے لیے معاہدے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور مودی حکومت کے دعووں کے برعکس بھارت کا فضائی نظام شدید زوال کا شکار ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 طیارے کا حالیہ حادثہ گزشتہ دہائی کا مہلک ترین واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ٹیک آف کے فوراً بعد فیول کٹ آف سوئچز بند ہو گئے تھے، جس سے جہاز دونوں انجنوں سے محروم ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق سوئچز کا از خود بند ہونا ممکن نہیں، تاہم رپورٹ میں وجہ واضح نہیں کی گئی۔ حادثے نے مودی سرکار کی ایویشن پالیسی اور انتظامی ناکامیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انسانی جانوں سے زیادہ حکومت اپنی ساکھ بچانے میں مصروف ہے۔ میک ان انڈیا اور شائننگ انڈیا جیسے نعرے صرف کھوکھلے دعوے ثابت ہوئے ہیں۔ بھارت کی جانب سے بین الاقوامی آبی معاہدوں کو سیاسی ہتھیار بنانے کی کوشش اسی پر الٹنے لگی ہے۔ مودی سرکار کی پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکیاں خطے میں آبی جنگ کی بنیاد بن گئیں اور اب خود بھارت پانی کے عدم تحفظ کا شکار ہے۔ چینی ڈیمز کے باعث شمال مشرقی بھارت خاص طور پر اروناچل پردیش اور آسام شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کے مطابق بھارت کا اصل آبی تنازع پاکستان سے نہیں، چین سے ہے۔ چین کسی معاہدے کا پابند نہیں اور صرف سیلابی موسم میں محدود ڈیٹا دیتا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا میں بھارتی دفاعی تجزیہ کار اتم سنہا نے بھی سنتاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ لیکن مسلم کانفرنس کی حکومتوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا رہا کہ جو باعث اطمینان رہا، جس سے کچھ نہ کچھ تقویت ضرور ملتی رہی۔ اور یہ کوئی محض اتفاق تھا کہ 2004 میں جب یہ راستے کھلے، اس وقت بھی مسلم کانفرنس صدر سکندر حیات خان صاحب کی قیادت میں یہاں وزارت عظمیٰ پہ موجود تھے، اور پھر جب یہ لیڈرشپ کے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت بھی مسلم کانفرنس کی حکومت تھی۔ پرویز مشرف صاحب کے ڈائیلاگ پروسیس ہو، یہاں پہ
انٹرا کشمیری ڈائلاگ جو سرینا ہوٹل میں ہوا تھا، بہت جونیئر، لیکن مجھے اس میں بیٹھنے کا بھی اتفاق ہوا تھا. پھر اسی طرح ہارٹ ٹو ہارٹ کانفرنس دلی میں ہوئی تھی جس میں مجاہد اول تشریف لے گئے تھے. وہاں پہ بھی اس بند کمرے کے اندر اس پارک کے کشمیریوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا. پھر اسی طرح ایک ٹریک 2 پروسیس تھا جس کو شاہ غلام قادر صاحب اور سردار امجد یوسف صاحب لیڈ کر رہے تھے کشمیر انسٹیٹیوٹ میں. اس میں ہم نے کھٹمنڈو میں وہاں کے پارک کے کشمیریوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا. ہم نے تاریخ کے دہرائے میں، اور یہ کچھ ایسی غلطی نہیں ہے کہ جو صرف ہم سے ہوئی، ایک ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ کے جو ہے وہ اب اس دنیا کے اندر وہ دنیا کی پولیٹیکل پاورز کا ایک پلے گراؤنڈ بن جاتی ہے، اور اس میں لوگوں کا ہم آہنگ نہ ہونا ایک بہت فطری بات ہے. کسی ایک بات پہ اتفاق نہ کرنا بہت فطری بات ہے. بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ہم لیبل کرنا شروع ہو گئے کہ یہ پرو فلانا ہے، یہ پرو فلانا ہے، یہ پرو فلانا ہے. ہم نے یہ بات سمجھنی چھوڑ دی کہ ہم سب کشمیری ہیں. سب سے پہلے خدا کے فضل و کرم سے اس بات کا مارجن ملنا چاہیے کہ ہم 70-75 سالوں سے بالکل ایک مختلف کیفیت کے اندر رہ رہے ہیں. کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہیں، کچھ پاکستان کے اندر ہیں، ڈائسپورا ہے پھر ہماری ایک بڑا سٹرونگ ایلیمنٹ ہے. اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، اور پھر مقبوضہ کشمیر کے وہ لوگ ہیں جو کہ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، جو تو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں. ایک طبقہ ہے جو تحریک کا حصہ ہے. کچھ نوجوانوں سے مجھے دلی میں ملنے کا اتفاق ہوا. انہوں نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں لے گئے، کشمیری تھے سارے، بڑے ماشاءاللہ بریلینٹ، اور وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے. کوئی ڈریس ڈیزائنر تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، اور بڑا گرل کیا انہوں نے مجھے کوسچن آنسرز میں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، پرویز مشرف فارمولا کیا ہے. اس وقت پرویز مشرف فارمولا تھا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اعزاز ہیں کچھ. یہ جو 13 جولائی ہے یہ ریاست کا وہ اعزاز ہے کہ جو علامہ اقبال کے خواب سے پہلے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی جس نے اس 13 جولائی کے دن نے. تو یہ علامہ اقبال کے خواب سے بھی پہلے کشمیریوں نے خدا کے فضل و کرم سے عملی طور پہ 22 لوگوں نے ایک اذان پہ جامع شہادت. اس طرح کا واقعہ تاریخ کے اندر دوسرا کتنے 100 سال پہلے ہے، اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارا جلیانوالہ باغ ہے، وہ ایک میسکر ہے، وہ سب کا ہے، بھگت سنگھ ہے، وہ سب کا ہیرو ہے، لیکن خالصتاً 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ کشمیریوں کا ایک اعزاز تھا. اور اس 13 جولائی کی سے جو شدت اٹھی جو کشمیریوں کے اندر، اس کا انجام جو ہے وہ 15, 16, 17 اکتوبر 1932 کو سری نگر کی پتھر مسجد میں مسلم کانفرنس کے قیام کی صورت میں تھا، جو پہلی ریاستی جماعت جو بنی. اور اس کے بعد 1932 میں ایک جماعت قائم ہوتی ہے. 1934 میں ہم پارلیمنٹ لے لیتے ہیں، ہم اسمبلی لے لیتے ہیں، ہم کشمیری لیتے ہیں. خدا کے فضل و کرم سے یہ پھر ایک بڑا اعزاز ہے. پھر اسی طرح قرارداد الحاق پاکستان، اس وقت جبکہ لیڈرشپ پابند سلاسل تھی، غازی ملت ادھر تھے، رئیس العراق جیل میں بند تھے، اس ساری بات کے باوجود بھی سری نگر کے اندر جنرل کونسل کا اجلاس کرنا، اور اس میں مسلمان اکثریتی 100% مسلم کانفرنس کے پاس نشستیں تھیں اس ریاست کی پارلیمنٹ کی، اور اس بنیاد پہ انہوں نے قرارداد الحاق پاکستان کے قیام سے قبل ایک فیصلہ دیا. یہ پھر ایک ہمارا اعزاز ہے. پھر نیلا بٹ سے شروع ہونے والی تحریک آزادی، اور ابھی ہم پچھلے دنوں خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے ایک بہت فوج کے سینئر آفیسر تھے جو ہمارے ایک سیکیورٹی ورکشاپ کو ایڈریس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے پاکستان فوج کے معاملے میں کہ جو پہلا یونٹ قائم ہوا اس فوج کا، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، وہ سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے 1AK بریگیڈ، جس کو قیوم بریگیڈ کہتے ہیں، باغ بریگیڈ ہے، یہ پہلا یونٹ ہے پاکستان آرمی کا. ناظرین، آج 13 جولائی ہے اور یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے. رہنما آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سردار عثمان عتیق کل جماعتی حریت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ کیا.
वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत भरपूर आज़म और तसलसल के साथ अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। कराची में इंसदाद पोलियो के हवाले से वर्कशॉप से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि मुल्क भर से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो रही है। साल 2025 के दौरान अब तक पोलियो के 14 केसेस सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा आज दुनिया में कैंसर जैसे मूजी मरज का इलाज मौजूद है, लेकिन पोलियो का कोई इलाज नहीं। पोलियो के महलिक असरात से आगाही के बावजूद बाज़ वालिदैन का अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद न होना हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भी बड़े पैमाने पर घर घर पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। जंग ज़दा गजा में भी फ़लस्तीनी माएँ अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाना यकीनी बना रही हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वालिदैन पोलियो के ख़तरे का इदराक करते हुए पोलियो वर्कर्स से खुद रब्ता करें और इंसदाद पोलियो की वैक्सीनेशन हर सूरत यकीनी बनाएं। यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम शहदाए कश्मीर के सिलसिले में शहीद बुरहान वानी चौक से बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। सियासी और समाजी शख्सियात, हुर्रियत कायदीन और महाजरीन जम्मू और कश्मीर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारों से मुज़य्यन बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और वो भारत मुखालिफ फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे। रैली के शुरका ने अलमदार चौक तक मार्च किया। इससे कबल बुरहान वानी चौक में रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सरदार अतीक अहमद खान, स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद ने कहा कि शहदा ने तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद रखी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए वाज़ेह समत का तयन किया। मुकर्ररीन ने कहा कि दहाइयों पर मोहित कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी इस बात का सबूत है कि कश्मीरी आज़ादी से कम किसी हल पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुकर्ररीन ने कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मुकर्ररीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और अमन पसंद ममालिक से कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादे दिलवाने का मुतालबा भी किया। जब भी दुश्मन ने वतन अजीज की जानिब मैली निगाह डाली, पाक फौज के जवानों ने जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। इन्हीं जांबाजों में शामिल थे कैप्टन बासित अली खान, जिन्होंने कौम की खातिर अपनी जान कुर्बान करके शहादत का असीम रुतबा हासिल किया। आज उनकी शहादत को 4 बरस बीत चुके हैं, मगर उनकी कुर्बानी का जज्बा आज भी जिंदा है हमारी रूहों में, हमारी सरजमीन में और हमारी आने वाली नस्लों के दिलों में। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का शिकार होने वाले दुनियापुर के 2 सगे भाइयों की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। पार डिवीजन के वज़ीर ममलकत अब्दुर्रहमान कांजू ने कुरान खानी में शिरकत करके गमज़दा खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला टाहा। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हाथों शहीद होने वाले दुनियापुर के 2 सगे भाई उस्मान नज़ीर तूर और जाबिर नज़ीर तूर की रूह के साल सवाब के लिए कुरान खानी हुई, जिसमें इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन, रिश्तेदारों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पावर डिवीजन के वज़ीर ममलिकत अब्दुर्रहमान खान कानू ने कुरान खानी में शरीक होकर दहशत गर्दी का शिकार होने वाले गमज़दा खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। सानिया जाफर एक्सप्रेस हो या रोजमर्रा, हमें उन लोगों का भी अपने माशरे में मुहासबा करना चाहिए जो पाक फौज और अवाम के दरमियान नफरतें डालना चाहते हैं और नफाक डालना चाहते हैं। आज उनकी हिम्मत, उनके जागने की वजह से हम पुरसकून नींद सो रहे हैं। उन्होंने गमज़दा खानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि वालिद के जनाजे में शरीक होने के लिए आने वाले दोनों भाइयों की शहादत सफाकी की हद है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेंटर हाफिज़ अब्दुल करीम कहते हैं कि बलूचिस्तान में बेगुनाह लोगों के कत्ल का वाक़या अफसोसनाक है। इस वाक़े से हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का दिल रंजीदा हुआ है। ये वाक़या इस्लाम या पाकिस्तान की खिदमत नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी है। ननकाना साहिब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात इस्लाम और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश हैं, जिनका हम डट कर मुकाबला करेंगे और इन साजिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला गुलबर खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गिलगित में आला सतह इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने उलमा कराम पर जोर दिया कि वो गिलगित बल्तिस्तान में अमन और भाईचारगी की फ़ज़ा को कायम रखने में हुकूमती इदारों के साथ ताउन करें। वज़ीर आला ने कहा कि सियासी मकासद के लिए इलाके में मजहबी मुनाफरत फैलाना
पूरे गिलगित बल्तिस्तान के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। छम्मू गढ़ वाक़े के मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाएगा और करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की राशन कार्ड स्कीम के तहत जिला उकाड़ा में मुस्तहिक अफराद में राशन कार्ड की तकसीम का अमल जारी है। तफसील बताएंगे मोहम्मद अशरफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी फलाह के विजन के तहत ज़िला उकाड़ा में मरियम नवाज शरीफ राशन कार्ड की तकसीम के लिए होने वाली तकरीब में ज़िला भर के 450 मज़दूरों में कार्ड तकसीम किए गए। इस कार्ड में जो है मज़दूर को मुस्तकिल जो है माजूरी की सूरत में 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए डेथ ग्रांट दी जाएगी और 3,000 रुपये माहाना जो है राशन की मद में उसे दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है बेनिफिट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो है बरकत के अदर बेनिफिट्स भी रखे गए हैं। महकमा सोशल सिक्योरिटी और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुनक्कद की गई तकरीब में रुकन कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक, रुकन सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद मुनीर ने कारकुनों में राशन कार्ड तकसीम किए। हमें हुकूमत की तरफ से ये राशन कार्ड मिला है जिससे हमारे घर का काफ़ी सहूलत मिल जाएगी हमें, क्यों मेरे बच्चे हैं यतीम और इस मेरे घर का राशन चल जाएगा। मरीम नवाज ने जो स्कीम हमारे लिए शुरू की है इसके लिए हम बहुत खुश हैं। इसमें हमारे बच्चों का लिए राशन है तो ये बहुत अच्छी सहूलत है। हम मरीम नवाज का और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे हमारी मसाइल कुछ कम हो जाएंगे और हमारे घर की हालात में बेहतरी आ जाएगी। मरियम नवाज का मैं शुक्रिया अदा करदा जिन्होंने साडा कार्ड 3000 रुपया महीना कार्ड बना के दिता। साडा राशन घर का बेहतरीन चलेगा, गुजारा हो जाएगा। मरियम नवाज राशन कार्ड के जरिए सोशल सिक्योरिटी वर्करों और कारकुनों को 3,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जा रही है। हुकूमत के इस इनकलाबी इक़दाम का मकसद महंगाई के इस दौर में कम आमदनी वाले ख़ानदानों को रिलीफ फराहम करना है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, उकाड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़्यादा गंदम उगाव प्रोग्राम के तहत ज़िला बहावल नगर के 86 खुशनसीब काश्तकारों में मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। राना फैसल रहमान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज्यादा गंदम उगाव प्रोग्राम के तहत जिला बहावल नगर के 86 खुशनसीब काश्तकारों में मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जिला भर से काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट ने 1000 ट्रैक्टर पंजाब में अनाउंस किए थे, जिसमें से बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट के 86 ट्रैक्टर जो खुशनसीब ज़िम्मेदार हैं उनको मिले हैं। ये वो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने गंदम 12.5 एकड़ से ज़्यादा काश्त की थी। मौजे जिनके मौजे जो मैनुअल थे वो हमने मैनुअल एप्लीकेशन लेके पोर्टल पे अपलोड की। उसकी अब कुर्रा अंदाजी के जरिए 86 ट्रैक्टर डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में निकले हैं। ये स्कीम काश्तकारों की खुशहाली की तरफ एक और अहम कदम है। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों को न सिर्फ सब्सिडी फराहम की जा रही है बल्कि जदीद मशीनरी तक रसाई भी दी जा रही है। ग्रीन ट्रैक्टर की जो फ्री स्कीम है मरियम नवाज साहिबा ने शुरू की, इसमें हमारा ग्रीन ट्रैक्टर निकला है और मैं मरियम नवाज साहिबा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ज़िले बहावल नगर और पंजाब के किसानों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत फराहम की। काश्तकारों को जदीद मशीनरी की फराहमी न सिर्फ इनके रोजगार को मुस्तहकम करेगी बल्कि पंजाब में ज़राई तरक्की की राह भी हमवार करेगी। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बहावल नगर। वज़ीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़िला रहीम यार खान के 1222 किसानों में इमदादी रकूम के पे ऑर्डर्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत 12.5 एकड़ के काश्तकारों को 5,000 रुपये फी एकड़ माली मुआवनत फराहम की जा रही है। रिपोर्ट करेंगे अशफाक अहमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के गंदम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत ज़िला रहीम यार खान के 1222 किसानों में अमदादी रकूम की तकसीम के लिए ज़िले में 4 अदायगी मरकज़ बनाए गए हैं, जहां 5,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक के पे आर्डर किसानों में तकसीम किए जा रहे हैं। ये उन काश्तकारों को पे आर्डर दिए जा रहे हैं जिनके किसान कार्ड नहीं बने हुए थे। गंदम की सब्सिडी के लिए मैसेज आ गया, मैं रिसीव करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। यह बहुत बड़ा अच्छा इकदाम किया है इन्होंने हुकूमत पंजाब ने। हमारे किसान कार्ड नहीं बने थे लेकिन हमारे अभी पे आर्डर रहे हैं। जो किसान पिसा हुआ था उसकी इमदाद के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। गंदम की स्पोर्ट प्राइस है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ज़िम्मेदारा को और घर बैठे हमें मैसेज आए बगैर किसी दुख तकलीफ के हमें ये पैसे मिल रहे हैं और हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि हुकूमत ने हमें इस वक्त भी याद रखा। अमदादी रकूम की अदायगी के अमल को आसान बनाने के लिए अदायगी मरकज पर बैंक के अमले को तैनात किया गया है, जो काश्तकारों को मौके पर ही चेक कैश करके रकम फराहम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के इस इकदाम से न सिर्फ किसानों की हौसला अफजाई हो रही है बल्कि उनकी माली मुश्किलात में भी कमी आएगी। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान।
खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन में अंडर 18 हॉकी एशिया कप, कौन बनेगा चैंपियन, फैसला आज होगा। चीन के शहर दाजहू में जारी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त दी। फाइनलिस्ट का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने 3 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान के कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 6 साला सुफियान महसूद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का चैलेंजिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया। कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट ने 30 सेकंड्स में 45 स्टीप अप्स का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड 30 स्टीप अप्स का था। सुफियान महसूद पाकिस्तान के कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 6 साल की उम्र में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रखे हैं। सुफियान महसूद भारत के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़ चुके हैं। दूसरी एशियन मेंस अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज सऊदी अरब के खिलाफ खेलेगा। थाईलैंड में जारी इवेंट में पाकिस्तान अंडर 16 ने शानदार आगाज करते हुए अपने पहले मैच में कोरिया को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 25-16, 25-19 और 25-8 रहा। जर्मनी में किक बॉक्सिंग के बैनुल-अक़वामी इवेंट का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद ज़िशान ने अपनी शानदार कारकर्दगी से शायकीन के दिल जीत लिए। बर्लिन में होने वाले इवेंट की 80 किलोग्राम कैटेगरी में फाइटर मोहम्मद ज़िशान का जर्मन बॉक्सर से मुकाबला हुआ। 4 राउंड्स पर मुश्तमिल मुकाबले के पहले राउंड में जर्मन बॉक्सर ने तेज हमलों के जरिए बढ़तरी हासिल करने की कोशिश की, जिसे मोहम्मद ज़िशान ने जबरदस्त दिफा और जवाबी मुक्कों और किक से नाकाम बना दिया। दूसरे और तीसरे राउंड में पाकिस्तानी फाइटर ने हिकमत अमली बदल कर जारहाना वार किए। जर्मन हरीफ को कई बार दिफाई अंदाज अपनाना पड़ा। चौथे और आखिरी राउंड में दोनों फाइटर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक दूसरे पर शदीद हमले किए। दिलचस्प मुकाबले के बाद जजिस ने फाइट को बराबर करार दिया। शायकीन का जोश खरोश दीदनी था और हर जोरदार वार पर स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। Maxim muss aufpassen. Maxim muss sehr aufpassen mit seinen 38 und damit haben wir ein Unentschieden. पोलैंड की ईगा श्वेटिक ने पहली मर्तबा विंबलडन ओपन खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। बर्तानिया में खेले गए फाइनल में श्वेटिक ने अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मुकाबला सिर्फ 57 मिनट तक जारी रहा। पोलिश खिलाड़ी ने 6-0 और 6-0 से एजाज अपने नाम किया। 1911 के बाद ये पहला मौका है कि खवातीन सिंगल्स फाइनल में कोई खिलाड़ी एक गेम भी न जीत सकी। इससे कबल 1911 में बरतानवी खिलाड़ी डॉर्थिया लैम्बर्ट ने हमवतन डोरा बॉथबे को 6-0 और 6-0 से शिकस्त दी थी। ईगा श्वेटिक का ये 6ठा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इससे कबल वो 4 बार फ्रेंच ओपन और 1 यूएस ओपन टाइटल जीत चुकी है। इस कामयाबी के बाद ईगा श्वेटिक के मजमूई करियर टाइटल्स की तादाद 23 हो गई है। बरतानिया की शहजादी केट मिडल्टन ने ईगा श्वेटिक को ट्रॉफी दी। She's got her hands on the Venus Rosewater dish. First presented in 1886. टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 8वां मरहला इतालवी साइकिलिस्ट जोनाथन मिलान के नाम रहा। 21 मरहल पर मुश्तमिल रेस का 8वां मरहला 171.4 किलोमीटर के फ्लैट रूट पर मुश्तमिल था। 24 साला साइकिल सवार ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा करते हुए बेल्जियम के पावर हाउस वॉट वैन अर्ट को दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त दी। मिलान ने मुकर्रर फासला 3 घंटे 50 मिनट और 26 सेकंड्स में तय किया। ऑस्ट्रेलिया के केदन ग्रूव्स ने पोडियम मुकम्मल किया। डिफाई चैंपियन तदेश पोगाचर की मजमूई बढ़तरी बरकरार है। 8 मराहिल के इख्तिताम पर पोगाचर को बेल्जियम के रेमको एवन पॉइंट पर 54 सेकंड की सबकत हासिल। on Caden Groves, who kind of overshot that corner a little. Van Aert's going to challenge Jonathan Milan, but it is going to be no doubt the Italian sits up confident. अमेरिका में फुटबॉल की दुनिया की सबसे बड़ी क्लब चैंपियनशिप फीफा क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल आज रात खेला जाएगा। मेट लाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में फ्रांसीसी क्लब पेरिस से जर्मैन का मुकाबला इंग्लिश क्लब चेल्सी से होगा। ये पहला मौका है कि इवेंट के फाइनल में एक ही बराज़म यूरोप की 2 टीमें मद्दे मुकाबले आ रही हैं। सेमीफाइनल में चेल्सी ने ब्राजीलियन क्लब फ्लोमिनेंस को 2-0 से शिकस्त दी। पीएसजी ने हिस्पानिक क्लब रियल मैड्रिड को 4-0 से हराया।
लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे रोज मेजबान इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स 2 रन्स बगैर किसी नुकसान के दोबारा शुरू करेगी। तीसरे दिन का खेल इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज साबित हुआ। दोनों टीमें पहली इनिंग्स में हैरानकुन तौर पर 387 रन्स पर आउट हुई। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स 145 रन्स 3 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की तो पूरी टीम 387 रन्स पर आउट हुई। केएल राहुल ने सेंचुरी स्कोर की, ऋषभ पंत ने 74 और रविंद्र जडेजा ने 72 रन्स की इनिंग्स खेली। इंग्लैंड की जानिब से क्रिस वॉक्स ने 3 विकेटें हासिल की। इससे कबल इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में जो रूट की शानदार सेंचुरी की बदौलत 387 रन्स बनाए थे। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर इंग्लिश टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 2 रन्स बनाए। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने अख्ताम को। हमें दीजिए इजाजत। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।